سلاو راج باش هوان نوحی بیدر منتهی باشن سلامتن چند نوچه که من آمده کنید خوازم جارا پیشکش بکم همه دست بکن درباره صلاح الدین دمیرتاش و مزرعه لیده هنی ام پرسکن اف انسان ما اف لهنگن ما سیاست ما داره ملکو دارینه چه ماناینه بردان علاقه به پیواژوی تونه مسئله از بحث پیواژوی نکم اف انسان ما سیاست داره ما به سوچن تو سوچی وانتونه دولت ترکی به اصرار وانا ده حبسی دادگره دبی ام خفیری و مسئله نکن دبی ام لدجلر بکن ام دستور ندن که دولت ترکی سیاست مداری ما دزیمنانی ده بگیره هل بس تقوی ام نشان بده هفان نو دنگ باشه اونجا مرا همه ببیجن اری از دست بید کم ناسه کنم حتی داوی و گو تری تمام süper هفان نو ام همه پر باشه از همه دست بید کم ناسه کنم حتی داوی ایدی مایه سر بخته و هفان نوش کرم آخرا ببنابونه قنالمه بشوپینن و ام وی mesele هنک اوسا مزن بکن تمام به وی شکلی لحلبی کومنچتین دولت اتک دخوازن گل بدن کوشبر کرن روزنامه‌وان محمد عبدو آنیزمان کل دور شیخ مسعود اشرفیه چکین گران هاتنه بجی کرن پرسکریکا الکتریکی هه پرسکریکا آب و سوتمنی هه دویزبستان ده سرما گلکی گرانه دیار کرکویری شالی کومنچتین دولت اتک انگریده شامه و با آرمانجا کوشبر کرنا بدار زوری دینه کرن نه اف دیار بو ایدی او کومنچتین دولت ترکی که روزا دسپیک و ام دبیجن گریدای دولت ترکی نه علاقه به شامی تونه تمام تبلی ارتشی بونه تبلی وزارت پاراستنی بونه لی ند کنترل حکومت شامی دانه اف مسئله کی مهمه تمامی گریدای دولت ترکی دانه نه ویدیو کی خواستم نشانه بدم پاشی حکومت وگوهس چکین گران در دور شیخ مقصود و اشرفیه بجیدی که چما بجیدی که آرمان چیه لپی چیه انا انسان خیر نخوازن هم حکومت شامی هم دولت ترکیه چکدار حکومت و گوهز یا سوریه جشوی دن و حتی و سریسبه تانک جی دناودا چکین گلکی گران در دور تاخین شیخ محسود اشرفیه بجیه دکن چکدار انگریده حکومت و گوهز یا سوریه 2 ساعت در دور 21 و 5 ده یعنی در دور ساعت ده شوی ایرشی بندا کنترل کرن یا هزی اولکاریا هندورین یا حلبه اوجید که در دور چرخره شیهان آتاخین شیخ مسعود اشرفیه هیزن اولکاری هندورین به چارچوبه مافی پاراستان رواد البت برسوا ایرشان دانه پیش راجی چکتار حکمتی چکین گران تانک جی دناودا لدر دور هر دو تاخان به تایبتی لدر دور چرخره آگرکوژی آ در دور شیهانه اوارد چرخره زیرعه بند حلوک آنیزی پارکا اشرفیه بجیه کرنه اف چتین که ام بستکن هرچند ام ببیجن گریده حکومت و گوهیزن جی تمامی چتین دولت ترکیه چتین کل آفرین ایرشی کردان کرن اینی چتینه هنک جوان ناوی آن گوهرینه لی وسانه ویدیو هی از نشانه ودم نه چکتارن حتی ساعت 12 شوه 24 یعنی شش گله آویتنه هر دو تاخانجی به تایبتی هرما باکور آب برانبری هرما شفقه چکتار حکومت تاخا جلعه آب برانبری شیخ مسعود شفیه به هنجت کودبه ایرشه که پیک وره شینی نچار کرن که جمالی خواه درکوین بیشتی شینی جمالی خواه درکتیجی چکتاران چی کرن؟ مالی وان تالان کرن از همه ویدیو نشانه ببدم هوان نو بله دەستپێکی اینها ام لە مەقصود و ئەشرەفیەنە لە باژارێ حەلەبێنە ev her du tax ji duh ve rastî êrişên bê hem patên ji milê hikûmet û demkî ya Şamê yê ku li derdora taxê çekên giran bi cikirî ji tangan ji topan ji hemû sîlehên giran bi cikirî li pir milan jî me wisa wek tewsîx kirî yani milê zîraa milê duwarê şîhan milê huluk milê ewarid hemû tank bicikirine milê eşrefiyê ji bo pê êrişên xwe li ser taxê bidomîne ew sîleh jî heya nahên ciyê xwe ne
يعني تهديدي جل سيفيل لفردكه جدوه و حیا ایروجی زیادتری 6 توپ لطاقن شی مقصود و اشرفی خستن ساعتين هیوار درنگ دست بکرن از کنم بیجم افتو یعنی زرار مادی تن آنی سر به تخنا لی اما جارکی دن ری به تمامی لسر هر دو تاخان گرتن رین کو مابن تاخن شی مقصود و اشرفیه او تاخن دیتری حلبه نهاب تمامی گرتینه کتن تکاره در کبه لما کتن تاخان یان پیدا کردن پدیوین گل کلف داره دیجین قدخه افتجی یعنی دبن سیاستا والا کردن هر دو تاخان جگل دخوازن گل جداره کوچبر ببه گل کو بر خدای جبر اف گل کلف داره بر خدای همو قمپلوین دولت و ترک الکلکی و اف فاسیلین گردای حکومت و دمکی والا درخست جبر وجه همو زور و زحمتی و زخت لسر گل دکن داکو جه و تاخنا در که ده ایریشی نقطه ای که هزن اولکاریا هندرین کرن لمل رجاوی تاخ اشرفیه به توپن اربجه وصا بیسفینگان ایریش کرن او جی دهله کو ام بیجن بم پیکرن در حقی هفیمان هاتن امضا کرن هفیمان یک نیسانه و اف آگربست هاتی اعلان کرن لهر دو تاخان او تشی یعنی یک کو زحمتی سرکت دکشینه گلج و ایریشن کو هایی و ایریشی بیستو دودیه و هیوه داوی دست بکرن لهر دو تاخان دما کو شانده دولت و ترک یه داگرکر هاتی شامه به سرکتیا حاکم فیدان او ایریش لسر هر دو تاخان دست بکر هاتو بو پیلان کرن جبر 4 هیو جدور پیچه بردوام بون پشتی دور پیچه جیانه بالافرین بمروف لسر هر دو تاخان دگریان بالافرین حاکم کجی دگریان پش راجی ایریش دست بکر نهاجی تاخش مقصد و اشرفیه تشته هری لازم و عاجل جرا امکانم بیجن سوتمنیه درمان کهربا گشتی یه حلبه لسر هر دو تاخان قطع هند پرس گریگن آوه درتن هگر روش به وی رنگی بردوام بکیجی ام باورم الهمبری کاریسا که انسانی نه یکو ازرار هری مازن جو ببینه گله پر کس لپرسه ده بیجه عجبا کینه او یکو ایریشی شه مقصود اشرفیه دکن ام کنن تقاض بکن یکو ایریشی تاخن کردال حلبه دکن اف کو منچته یکو لعفرین داگرکر بجبونه لهرم ما بین عفرین داگرکر و جرابلوس داگرکر بجبونه پش راجی ناو خا گهارتن وکی حمزات عمشات الکلکی و عاصفت الشمال نوردین سنکی همو چتین دولت ترک یکو ناو خا گهارتنه فرقه شستی فرقه هفته و دو فرقه هفته و شش فرقه هشته ایریشی شه مقصود و اشرفیه دکن دبن ناو وزارت و پاراستنا حکومت و دمکی اف همو چتین دولت و ترکن یعنی تعلیمات خوا جستخبارات و دولت و ترک دگرن و دخوازن ببن بند لهمبری هفیمان هاتن امضا کرن از بحث هفیمان ده آزار دکم از بحث هفیمان یک نیسان دکم دخوازن همو هفیمان هایی هاتن امضا کرن بم پی بکن و دستکفتی کوگل آوا کری بم پی بکن چاوا کمکوجی لسر علویا لسر درزیا آنین دخوازن اف کمکوجیا یعنی جارکی دن لسر کردال حلبه بک بینن مسئله به وی آویه هوانو ام همه نوچین ده دوری ده بدومینن شو تشتی هات گوتن نه شیورمندکی سرکوماری سوریه را گهاند کو و بجیرکن لگل هیزن سوریه دموکراتیک قصده گلکی کم بونه دبیجه قصده دبی برپرسیاریه بجهنانی نا پیمان آده هداری بگره سرخواه یعنی بی حرمتید که لهم بر قصده ناوی رببری خاسر جی بلیو ناکه شیورمند را گهاندن یه سرکوماری سوریه احمد الشارا ناویوی احمد موفق زیدانه لسر حسابی خواه ایکسی داخویانیه که بلاف کریه ام گرینگی دبینن ام جی
جوارا راگینن دبیجه چه وبجرک لگل قصده کم بونه دوی او هیس یعنی قصده برپرسیاریا به جهنانی نوی پیمان بگره سوی خواه که ده آداری بوری امزه کربو هشت خالین و ده آداری هنه پیمان ده آداری همی گریدای شامینه دوی او بیننجی اما تخن سوی قصده yani çima ez benim cih ve derdimi çi ez benim cih ez vakti wan bendan benim cih tu berdelewi de çi dimin wana tu nadi tu wana nadi ez çi benim cih yani ez varim teslim bibim ha vê dixwazim dewleta Tirk bi tevî hikûmeta Şamê ji heddê xwe derbas kirine bêrêzî dikin bêhurmetî dikin li hember Kurdan her tiştî ji Kurdan dixwazin teslimiyetê ji Kurdan dixwazin lê tu mafekî li Kurdan ve nagerînin di tu qanûnekî de di tu destûrekî bingehîn de navê Kurdan mafê Kurdan tune ye tenê dixwazin qesede xwe belav bike xwe belav kir şûnve êdî rehet e ew ê bikevine Afrînê Serêkaniyê çi biye ew ê li Qamişlo li Kobanî jî wisa bikin ji bo Qamişlo Kobanî teslimê hikûmeta Şamê bibe Kurdan 20,000 şehîdê xwe nedaye hevanna tiştekî wisa tune ye dilê we rehet be tu kesekî li ser tepsiya zêrîn wan destkeftên xwe Kobanî Şamê hesekê tebqa reqa teslimê wan çeteyan nake ew çete ji ber vê yekê min nivîsandiye heddê xwe derbas kirine bi hikûmeta Tirkiye re jî dewleta Tirkî jî hevanna pêgirtiye Tirkiyeya bê terör Tirkiyeya bê terör bêhurmetiyekî mezin e li hember Kurdan zarokên Kurdan ewladên Kurdan weke terorîst nikarin bibînin nikarin nebûna zarokên Kurdan weke terör bê terör nîşan bidin yani hate fehmkirin mesele çi ye em mecbûrin bi dewleta Tirkiye bitin qebûlkirin 5 salan di navbera me û we de şerekî çêbîye di encama vî şerê de hûn li hev tên li hev werin hûn li hev nayên cehnema we kiriye herkes li mala xwe ew qas em nikarin piştî vê saetê bibin beşekî civaka Tirkiye em bişin bibin beşekî milletê Tirkiye û em tarîxa xwe biguherînin înkar bikin ne wisa ye herkes li gorî xwe netewe û dewleta Tirkiye mecbûr e hebûna me qebûl bike ne îşê heneka ye mecbûr e ya qebûl dike ya qebûl nake wê demê em jî li gorî îmkanên xwe dawa hebûna xwe dikin da hevan hûnê bibêjin tu baweriya xwe bi çi tînî tu pişta xwe bi çi vegirê didî ew xwasa daxwazên bilind dikî daxwazê ne bilind e merû wextê bibêje ez netewim mafê min ê hebûnê heye ez hebim yani daxwazekî ne bilind e daxwazekî temamî xwezayî ye xwezayî ye yani wextê ku ez hebim heme yani daxwazekî ne bilind e maksimalîst dibêje Hakan Fidan rayedarên dewleta Tirkiye daxwazê ne maksimalîst in ê me ne daxwazê jî me daxwaz ji dewleta Tirkiye nekiriye hevanna ne wisa yani ez ranabim ji cîranê xwe naxwazim ku xaniyê li hember rastiya xaniyê min qebûl bike rastiya min ne mecbûr e qebûl bike ez jî ne mecbûrim bidim îspatkirin ku ez heme ez li xaniyê xwe me ew li xaniyê xwe ye wextê ku tecawuzê xaniyê min bike divê heddê xwe zanibe em li gorî îmkanê xwe li ber xwe didin biye nebiye yani mesele ev e ez didomînim hevanno tiştê ku em dibêjin bana tiştê xwezayî ne tiştekî ne maksimalîst e em xwe fêrî daxwazên piçûk nekin ez armanca me vê derê ne ew e ku tiştê tê zanîn dubare bikim ez tenê li pê tiştekî me em weke netew daxwazê xwe mînîmalîze nekin normal e daxwazê normal yani em hene ew qas mesela Şêwirmendê Ehmed El-Şara çi dibêje herkes dibîne ku li nav xwe piştgiriyekî mezin ji bo serdema nû heye yani herkes piştgirî dide me weke hikûmeta Sûriye ev yek di ahengên salvegera yekemîn ya serkeftinê de xuya bû ev jî nîşanê me dide ku hikûmeta demkiya Sûriye êdî serxwe re çûye ceserete ku ji Trump girtine ji Tayyip girtine serxwe re çûne
pêşwaziya navneteviya li Sûriyê erê duruşmeya wê veberhenana rasteqîn a davakirin û pêşketinê de ye. Tiştê me bas kir. Ev gotinên Ehmed Zêdan di demekî de hat kirin ku fermandarê giştî Qesedê Mazlûm Abdî 24 Mehê di civîna destiya şêwirmendiya Komîteya Danûstandina Rêveberiya Xweser de gotibû em bi Şamê re daxifin, gotibû em gîştine lehvatinekê, em gîştine têgihiştineke hevbeş ya di derbarê tevlîkirina hêzên leşkeriya bi awekî ku li gel berjewendiyên giştî ê milletan be. Fermandarê Qesedê diyar kiribû ku di derbarê deriyên sînor, her wiha çûna hatina di sînoran de, çavkaniyên xwezayî weke av, petrol, di navbera wan û Şamê de pêşketin hene. Li ser van mijaran lehevkirine. Qet nebe lehevkirinekî zelal tune be jî nêrînekî hevbeş çêbûye. Lê çi bû paşê berdevkê şandeya danûstandina a Rêveberiya Xweser Yasîr Silêman jî di Rûdawê de axaftinekî kiribû. Ew jî di wê çarçoveyê de mîna Mazlûm Abdî axivîbû. Em gîştine lehvatinekî. Mijara artêşê dibêje pêwendî bi yekparçeyiya Sûriyê ve heye. Du artêş li Sûriyê nabin, divê temam em qebûl dikin. Du artêş hebe ji pêkhateyên cûr be cûr pêkitê. Wê artêşek hebe ku hemî milletan bigire nava xwe. Ne du artêş. Tamam divê em jî alîkirin ku tenê artêşek hebe. Lê divê hemî pêkhatê di nav dabin. Yani ev gotin ji bo we ez zanim ne xerîbe hevan lê divê em tim dubare bikin. Yani daxwazê wan negwerîne. Na hûn ê bêjin çima em tim aynı tiştan dibêjin. Ne navendî bûn û artêş ew dibêjin tevlî be tek tek em dibêjin navê komî. Çima em mecbûr van tiştana bêjin? Nîşanê me dide ku nûbûnekî tune ye. Ne hikûmeta Şamê gavan davêje û ne jî ji aliyê Rêveberiya Xweser ve dayîna tavîzê heye. Em tavîz nadin. Rojava tavîza nadin. Divê em bizanibin. Em dubare bikin. Ev mühim e. Di mesela Sûriyêde dibêjim pêşketinekê çê bibe em ê tim bi hev rabin, em ê bibêjin. Li Kerkûkê Erebên Hawerde destanîne ser bi qasî du sud donim zeviyên cotkarekî Kurd. Ev jî nûmuneyekî. Eger Kurd wê derê de xeber din, erdê xwe teslîmê Ereban bikin, ev dibe nûmune wê pir kes wan da bikin. Cotkar li bendê bû ku li gorî yasaya parlamentoyê zeviyê wî lê werin vegerandin, lê Erebên Hawerde ew zevî cot kirin. Nûmune yek ve jî dikare bibe giştî. Yasaya ku divê wan zeviyan li xwediyê wan ên rehser vegerîne naye bi cîhanê. Cotkarên Kurd gilî û gazincan dikin ku dezgehên fermî yên hikûmeta Iraqê di nazan bi wan dikin. Henekê xwe bi wan dikin. Goh nadin daxwazê wan. Erebên Hawerde di şev û rojekî de dest danîne ser bi qasî du sud donim zeviyên cotkarekî Kurd. Ew tenê cotkarekî Kurd e. Ew cotkar li bendê bû ku bi rêya yasaya hêjmar 33 a sala 2025 ya parlamentoya Iraqê zeviyê wî bi yek jarî lê werin vegerandin. Lê çi bû li şûna wî Erebên Hawerde çûn zeviya wî cot kirin. Ne tenê zevîkî ye. Du sud donim gelek e. Cotkar Mihemed Emîn li ser rewşa xwe got mixabin heta niha ew yasa negîştiye sazî û dezgehên li Kerkûkê. Dema em diçin saziyan henekê xwe me dikin. Dibêjin yasaya hêjmar sê çi ye? Ev çi hal e? Hûn bê çi ne? Ev erdê Erebên Hawerdê ye dikare cot bike. Mesela binêrin. Çima yasaya ku li Iraqê çêbiye weke prensîp negîştiye Kerkûkê. Negîştiye berwan saziyan. Gîştî ve jî xwe li Koriyê datînin. Naxwazim bibînin. Niha hele hazır li Kerkûkê li ser zêdetirî 700,000 donim zeviyên Kurdan problem heye. Çareser nebiye. Her çi qasî tapya wan zeviyan li ser navê Kurdanê jî Erebên Hawerde 5 sal berê destpêkirine van zeviyan cot dikin. Rewşekî bi vî şiklî heye. Niha ev qanûnê ku hatine nivîsandin hevanno jê ra dibêjin rênima negîştine Kerkûkê. Çima nehatine ew jî meseleyekê dine. Hikûmeta Başûrê Kurdistanê divê li ser van meseleya bisekine. Êdî em binêrin ka ew ê çawa bibe. Niha em derbasê Rojhilatê Kurdistanê dibin li wê derê
Komisyona jinan ya Encümena Parasına Netevi ya İran'ı de derbere rewşa girtiyen siyasi yên jin ên li girtîgeha evînê de li Tehranê daxuyaniyekî belavkirine em hema ji were bibêjin. Di wê daxuyaniyê de tê diyarkirin şêst girtiyên siyasî yên jin di zîndana evînê de bi pirsgirêkên tenduristî ê ciddî re rûbirûne. Girtî bi zanebûn nayêne dermankirin. Ev yek jî rewşa girtiyan bi temamî dixe nava metirsiyê. Yani di nava xeteriyekê ciddî de ya rewşa wan a jiyanî jî tenduristiya wan jî. Nexweş hene, nexweşên kronîk in, nexweş hene ê demkî ne. Nexweş hene pêdiviya wan bi dermankirinê heye. Eger ew dermankirin nebe hayatî mesele dikeve devrê. Rewşa tenduristiya girtiyên bi navê Fatma Ziyabî, Şîva İsmaîlî, Merziye Farsî, İlahî Fuladî, Tahîre Nûrî, Fehrûx Teqîpûr di metirsiyê de ne. Rewşekî bi vî şiklî heye. Niha li Afrikayê hevano dewletekê nû ava bû. Kaz binêrim eger ez bikarbim xerîtê nîşanê we bidim baş dibe. Maqsed li ku derê cih digire yani ew Somaliland. Hûn jî zanin li Somaliye lê dîsa jî mirov divê bizanibe. Divê ez hema vekim ez wê xerîtê nexşe nîşanê we bidim. Hat. Yani li ku dira Afrikayê cih digire hevanda. Tamam. Niha hûn Yemenê zanin di binê Erebistana Suudî da îja hûn Sudanê jî dizanin ew ciyê Kurd lê. Hûn Sudana Jêr û a Jor jî dizanin. Hûn wekî din Erître jî dizanin. İmaratên Ereb jî dizanin. Hûn her tiştî dizanin. Ez jî dizanim. Em giş dizanin. Mala me hemiyan ava hevanma. Hûn her hebin. Gelek spas dikim ji bo hebûna we ji ber ku hûn hene. Baş e? Niha ez nûçeyê ji were bixwînim. Pêşî em awisa bikin. Yemen, Sudan, Kenya, Somali, Etiyopya, Eritre, Somaliland cîranê hevin. Tenê Yemen dikeve aliyê Bakur, aliyê wê Kendavê. Ez hema nûçeyê ji were bixwînim hevanna. Çima ew tune? Pir ecêb. Li Afrikayê dewletekî nû ava bû, normal min anîbû danîbû ser ekranê jê çûye ama qet ne mesele ye. Jê biçê jî em ê dîsa binivîsînin. İsraîl pêşengiya vê meselê dike. Hema wisa. İsraîlê pengaveke dîrokî avêt û Somaliland wekî dewletekê serbixwe nas kir. Somaliland li Afrikayê zêdetirê 30 salin hem bi ala xwe, bi perê xwe, bi artêş hilbijartinên xwe di nava heyatê de ye. Lê bawekî fermî nayê naskirin. Yani de facto di meriyetê de ye. Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu rabû doh ragihand ku wan Somaliland bawekî fermî nas kiriye. Netanyahu wezîrê karê derve ê wî welatî Gideon Sa'ar serokê Somalilandê Muhammed Ebullah daxuyaniyekê hevpar îmze kir. Bi vê yekê İsraîl bû yekem welatê cîhanê ku Somalilandê bawekî fermî nas dike.
Naha reaksiyon hene ji qada navnetevî li hember İsraîlê çima radibe bi tena serê xwe wisa nas dike Somalilandê ji Somalî qetiya ye Somaliland çi dibe ev biryara İsraîlê bu sedema nerazîbûna tund ya dewleta Somalî bixwe ya Tayyip Erdoğan Türkiye ya Mısır'ı ya Cibuti'ye. Serokvazîrê Somaliyê Hemze Abdî Bare ev yek wekî êrişekê bi zanebûn ya li ser serweriya welatê xwe binav kir. Yani hêjî Somalî îdia dike ku ew serwere li ser Somalilandê. Cîwan jî pir xweş e stratejîkê tam devê behrê ye. Wezaretên Karê Derve Tirkiye, Mısır, Cibutiye daxuyaniyekî hevpar beyan kirin, biryara İsraîlê şermezar kirin, piştgirî dan yekparçeyî axa Somaliyê. Konseya Hevkariya Kendavê rêxistina Hevkariya İslamî jî ev pêngav wekî binpêkirina hiqûqa navnetewî nirxandin. Plana Netanyahu çi ye? Peymana İbrahîmî imzêkiriye Somalilandê tiştekî wisa tê gotin çi xas rast tê gelo. Netanyahu di daxuyaniya xwe de diyar kir ku ev biryar li gorî rihê peymanên İbrahîmî ye. Serokwezîrê İsraîlê serokê Somalilandê vexwand İsraîlê. Ragihand ku ew dixwazin di warên çandinî, teknolojî, di warê aborî de hevkariyê çê bikin, karê xwe mezintir bikin bi hevra. Serokê Somalilandê jî ragihand ku ew ê beşdarî peymanên İbrahîmî bibin ku pêvajoya asayîkirina pêwendiyên bi İsraîlê re ye. Dîroka Komarê çawa ye? Pir nediyar e, binêrin hevanno. Somaliland di sala 1960 de serxwebûna xwe ji Brîtanyayê digire. Ev Somalîlanda ku aniha dunya wekî dewlet nas nake helbikî ji Brîtanyayê serxwebûna xwe girtibû. Kengê 1960 de. 5 roj serbixwe dimîne. Paşê hildiweşe. Bi Somalî re dibe yek. Mesela xuşk û biratiya wan çê dibe herhalde. Komara Somaliyê bi hevra ava dikin. Gelo dişibet çîroka me û Tirka. Piştî şerê navxweyî salên 1980 gelê Somalilandê sala 1991 carekê din serxwebûna xwe radgihîne. Yani ji Somaliyê vediqete. Ji wê rojê ve Somaliland berovajiyê kaosa li Somaliyê bi sîstemekê demokratîk pir partiyî xwe birêve dibe. Yani qedera xwe bi xwe tayîn dike. Dibêje rêz û hurmeta min ji we re heye. Hûn pergaleke dîktatûrî hûn dipejirînin. Qet ne mesele ye ama em li gorî xwe cuda dibin, em demokrasiyê tercih dikin, em li gorî xwe dixwazin bijîn. Em ne mecbûrin daxilê we û pîsiya we û problemê wê navxweyî bibin. û cuda hereket dikin. Ji wê rojê ve çi dibe? Somaliland bi sîstemeke pir partî û li gorî xwe demokratîk, li gorî imkanê xwe xwe birêve dibin. Di hiqûqa navnetewî de wekî dewletekê de facto tê qebûl kirin. Yani bu xwe çêbiye. Rewşekî de facto mîna Rojavayê Kurdistanê ye. Bê biryar çê dibe lê nefermiye. Mesela aniha Rojavayê Kurdistanê dewletekî de facto ye. Aboriya wî heye, hikûmeta wî heye, saziya wî heye, kantonê wî hene veya Rojava jî dewletekî de facto ye. Ama îlan nebiye. Sibê Rojavayê Kurdistanê bixwaze dikare bêje. Ez Sûriyaya demokratîkim. Sûriyaya demokratîk dikare bibe dewletekî nû dikare. Kî nas dike? İsraîl nas bike temame. Tê çar dewletê dî jî nas bikin. Cîranê me dewleta Tirkiye jî wê nas bike Rojavayê Kurdistanê muheqqa. Çima? Çünkü dewleta Tirkiye hevanno Kurdan wekî hemalatiyê xwe dibîne. Dewleta Tirkiye çawa ku Tirkên Qibrîsê weke hemnijada xwe dibîne û Qibrîs weke dewletekî Tirkiyeyî dibîne. Dewleta Tirkiye Kurdan jî weke hemalatiyê xwe dibîne. Firqê naxe navbera Kurd û Türkmen û Ereban. Dewleta Kurdan ala Rojavayê Kurdistanê wê nas bike. Weke dewletekî serbixwe. Yani şik û şupa me tune ne? Na. Na. Çima? Çünkü dewleta Tirkiye dibêje 30 milyon Kurdê min ên Bakurê Kurdistanê bimirane, hemalatiyê min in, nasname min di bêrika xwe de digerînin, baca min didin, eskeriya min dikin. Ev jî Kurdê me Rojavayê Kurdistanê ne, xizm û eqrebayê wan in. Eger li wê derê Rojava
به کردستان کی سر بخواه فایده متیده هی ام دبن دو دولت به توی قبرسی ام زده دبن از دبیجم منطقه دولت هستید کی وسایه نه کو وسا به وسایه نه وسا هونجی باور کن اری نه ام خونا نابینن و وسا به مجبور دولت ترکی اسرائیل و تل قبول بکن Evanno. Em komik ne? Hevanno. Mesela Somaliland'da sema jwara bejim. Rola Amerika'yı çiye, yasaya serxabuni çevaye. Li Kongreya Amerika'yı hevldan ejbun askırna Somaliland'ı hene elbet. Nuneri komargeran Scott Perry peşniyaza yasaya serxabuna komara Somaliland'ı peşkeş kırgu. Te iddia kırın ku lobiya İsrail'i pişkiriya ve pevajoye deke. Yani evvel Amerika'yı jî hewl bidin Somaliland'ı nas bikin. Te iddia kirin ku li pişt vê naskirina bilez planeke bi cihkirina Filistîniyên li Xezayê heye. Çima ala acele İsrail diçe Somalilandê nas dike. Çi fayda İsrailê tê de heye? Planeke heye ku biçe Filistîniyan li wê derê bicî bike, Somaliland jî qebûl kiriye. Li gorî îddiayan İsrail dixwaze Somalilandê wekî cî bi cihkirina koçberên Xezayê bikarbîne. Hikûmeta Somalilandê ev îddia red kir lê çalakvanê mafê mirovan bifikarin. Somaliland dibêje na tiştê ku se tune lê kayan binêrin. Sibero çi nîşanê me dide. Somaliland birêya bendera Berbera û hevkariya bi îmaratê re hewl dide cî xwe di qada navnetê wî de bigire. Ev bender ji bo îmaratê xwedî giringiyeke stratejîk e. Li aliyê din Tirkiye jî bi peymana parastinê ya ku bi Somalya re beriyan hayê imzê kiriye. Biye perçeyekî vê problema li qolçî Afrikayê. Tirkiye jî çûye wê derê. Ji ber ku bi Somalya nihara nava tekilî de ye, Somalyekî duyem naxwaze Tirkiye. Soz daye 10 salan parasını avên Somalyê bike. Hinek zehmet e. Ev li aliyekî hevanno baş e. Aniha jî em bi hev re çi çêbiye? Şewatekî derketiye kampa evê de? Di kampa penaberên Şengalê de, koçberên Şengalê. Tiştê ku se heye gelo. Li Bakurê Kurdistanê berf dibare hevanno. Xwe hûn zanin hevalê me Bakurê Kurdistanê dikarin ji me re binivîsînin. Berf heye. Bi qasî 500 gund mezra rêyê wan hatine birîn. Colemêrgê, Wanê, Bitlisê, Mûşê, Sêrt, Xarpêtê, Şirnexê, Meletiyê. Vê jin pir berf bariye rast e hevalê me li wê derê. Yani ez rewşa li cem we ji were nebêjim eyb e yani. De hûn baştir zanin. Baran heye. Barana berfê yani. Ez heman nûçeyên deqeya Dawîd nêrim hevanno. Selçuk Mızraklı doktor e. Cî ne hepse. Em xweferî zindanîbûna wî nek. Ew camêr, ew hevalê me divê li derva be. Di nava milletê xwe de be, bixwaze di siyasetê de be, bixwaze doktoriya xwe de domîne. Selaheddin Demirtaş parêzer e, awuqat e. Divê derkeve derve rêya hukukî nîşanê milletê me bide. Netewa me, milletê me bi kîjan hukuka navnetîwî dikarin bibin xwedî mafê xwe. Cî wî ne zindan e. Em acîlen serbestiya doktor Selçuk Mızraklı avukat Selaheddin Demirtaş dikin serbestiya wan em dixwazin divê ew li derve bin. Girtina wan hevanno sembolîk e ji bo me Kurdan. Serbestiya wan jî wê bibe sembolîk. Ew pêvajoyek ku di encama wî de ev her du însanên me neyne berdan, însanên me din muheqeq nayîne berdan. Mana wî tune ye. Ev însanên me divê li derve bin. Em aniha acîlen serbestiya her du însanê xwe dixwazin, bila bibe numune, bila bibe emsal ji bo hemî girtiyên me yê li zîndana.
em acilen dixwazin ku dewleta Tirkiye di destûra xwe de binivîsîne. Daw doza Kurd, Kurdistan êdî nesûçe. Ji wê çarçovê derdikeve. Kî dawa doza Kurd bike, ji mafê perwerdeyiya Kurdî bigire, heta mafê serxwebûna Kurdistanê nesûçe. Çawa ku Türkiye dixwaze bağımsız Türkiye, Türk milleti, Türk ırkı, Kurd jî bi aynı awayî bikaribin tekoşîna xwe bidomînin. Tekoşîna Kurdan divê bêsînor be. Heta ku tu zirar nedî cîranê xwe, nedî milletê din, divê tu bikaribî tekoşîna xwe bidomînî. Hevan ez xatir ji we dixwazim, saetên ezana mîvandariyê me, ez ji we re bêjim. Yani ez ne li malê me, ne li stûdiyê me, hûn dibînin. Ev du sê rojin ez derketime li mîvandariyê me digerim. Arîfiya serê salê ye. Ji ber vê îmkanê min çê nabe ez rojê du cara sê cara derkevim huzûra we. Lê bi qasî îmkanê xwe ez ê agahiyên dawî ji we re ragînim. Çavê min ser nûçiyan e. Bu yerekî çê bibe em ê li gorî xwe bikevin nava analîzan. Vê gavê ez xatir ji we dixwazim. Bihêviya rojên xweş azad dem baş.